morning dear students. So today we shall continue the discussion on units and measurement. So in the last two classes we have seen how we can define a unit and how we can see that it is with respect to comparison it is being given, and we also saw the measurement of very large distances using parallax method. Okay, now on parallax method let us see a problem. Okay, problem is displayed on your screen. It is the same thing as it is given in your book, which is we have to calculate the distance from the earth to the moon. So this is the given are, we are observing moon. Okay, we are observing moon. Solution I will write it here. Okay, we are observing moon from a distance. Okay, so this is, I will write it as moon. So we are observing moon from two diametrically opposite points A and B on earth. So from earth, so I will write it slightly bigger so that I can make the differentiation. So now here we are observing it's from two diametrically opposite ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ so diametrically ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So two opposite points ಇಂದ, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So that's what I will do. I will observe from here once, okay, and I will observe from here once. So that means now this is, you can call that as, this is earth, this you can call nothing but our diameter of, okay, idu nama earth the diameter, ಹೌದಾನೆ? Okay, now this is the angular size anta ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು. So now this is nothing but the theta it is making. Okay, now this theta is given, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ two diametrical opposite points A and B ಇಂದ ನೋಡಿದಾಗ, how we are observing moon ಇದ್ದಾಗ the angle given is 1 degree 54 minutes. Okay, so this is one thing given, and one more thing given is your diameter of the earth. Given is diameter of the earth, which is diameter of the earth, you know, the capital D ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, let us say. Okay, diameter of the earth is equal to 1.276 into 10 to the power of 7. 1.276 into 10 to the power of 7 meters. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So now we have to calculate the distance of the moon from the earth. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ parallax method ಇದೆ. Next there is one more problem, tower the problem ಇದೆ. So that is also like ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ trigonometry apply ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ straight away it is we have to use the b equal to theta ಇದರದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ equation ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ theta equal to b by d ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so now we shall use first of all theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. So this is, see, 1 degree 54 minutes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 degree ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು 60 minutes. So it is 60 plus 54, this is 114 minutes ಆಗುತ್ತೆ. So now the conversion you have to make it to ಯಾವುದಕ್ಕೆ, you can make it any one thing ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಐದರ್ ಮಿನಿಟಿಂದ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಗ್ರೀಸಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಎಟ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರೀಸಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ. 1 degree 54 minutes ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಸಿ ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಎರಡು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಡಯಾಮೀಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಎಟ್ ದ ಮೂನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು 1 degree 54 minutes ಮಾತ್ರ. ಸೊ 54 minutes ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 60 114 into 60 ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ take this, or this is theta equal to 114 minutes into what is 1 minute equal to, that is 1 minute equal to 2.91 into 10 to the power of -4 radian. ಈಗ ನಮಗೆ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, 114 into 60 seconds. 1 minute ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 60 seconds. ಸೊ 60 seconds
ಅಂತ ಬರೆದು ಆ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 4.84 ಇಂಟು 10⁻⁻6 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಥೀಟಾ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಬೌಟ್ ಓಕೆ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 114 ಇಂಟು 2.91 ಇಂಟು 10⁻⁻4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಸಿನ್ಸ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.91 ಇಂಟು 10⁻⁻4 ರೇಡಿಯನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 2.91 ಇಂಟು 10⁻⁻4 ರೇಡಿಯನ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ದ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಅಥವಾ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟು 60 ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್ ಈಸ್ 4.84 ಇಂಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆಸ್ ಓಕೆ 3.32 ಇಂಟು 10⁻⁻2 ರೇಡಿಯನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ 114 ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3.32 ಇಂಟು 10⁻⁻2 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಬೇಕಾದರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ನೋ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಡಿ. Okay, now I have to calculate d. So d equal to capital D by theta. So d equal to small d ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು distance between the moon to earth, that is what we have to compute. So that is nothing but ಇದನ್ನ capital D ಅಂತಂದ್ರೆ that is 1.276 into 10⁻⁷ divided by this one. So you have to divide by 10⁻⁻2 3.32 into 10⁻⁻2 divide ಮಾಡಿದರೆ how much you will get? That is what is the distance. If you have calculator you can readily calculate this to 3.84 into 10⁸. Okay, 10⁸ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, this is what is simple problem. Okay, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಂದು 1, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು 1 ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾರಲಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ದು ಒಂದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೆಥಡ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ಅದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಮಗೆ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್? ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ರೇಂಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10⁻⁻8 ಮೀಟರ್ ಟು 10⁻⁻10 meters. 10⁻⁻8 to 10⁻⁻10 meters. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು. ಸೊ estimation, so now this one is estimation of okay of very small distances. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ 10⁻⁸8 meters to 10⁻⁻10 meters. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ ಟು 10⁻⁵ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಾವುದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು, ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ chalk piece. Then ಅದರಿಂದ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ instruments called screw gauge, vernier calipers and sperometer. Using these you can go as low as 10⁻⁻5 meters ವರೆಗೂ ನೀವು ಅಕ್ಯುರೇಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 0.00001 ಆರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಅಕ್ಯುರೇಸಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್? ನೌ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್
ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿಲಿ ಕೂಡ ಕಲಿತೀರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಲೋಲಿ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜಸ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಲೆಟಸೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೇರ್ ಕೂಡ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ಹೇರ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತಿನ್ನಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟು ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಆ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ವಿಸಿಬಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 4000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು 7000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, 4000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಟು 7000 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ 10⁻⁻10 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್, 1 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ is 10⁻⁻10 meters. Okay, 1 angstrom is 10⁻⁻10 meters. ಈಗ ಬಟ್ ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕ್ 110 ಅಂತಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 4000 ಇಂಟು ಅಂದರೆ 4000 ಇಂಟು 10⁻⁻10 ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 ಇಂಟು 10⁻⁻7 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಾವು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಈಗ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಟ್ ವಾಟ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಈ ಥರ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ವಿಸಿಬಲ್ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಟ್, ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಲೈಟ್ನೇ ನೀವು ಒಂದು ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಲಜನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಅಪ್ ಟು the level of 10⁻⁻7 meters. Okay, not 10⁻⁻10. Although angstroms anta baradru kuda, because there are so many zeros, so you will fall back to the lower level. Idu lower anta lekka. Now innu further innu tumba -10 ತನಕ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ they used electron microscope. So with this they could go up to 0.6 angstroms. They could go up to 0.6 angstroms. So ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೀಮ್ ಥರ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಿ, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವೇವ್ ಥರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ 0.6 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ 0.6 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು 0.6 ಇಂಟು 10⁻⁻10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಬೇರೆ ಫರ್ದರ್ ಯಾವ ಥರದ್ದು, ದೇರ್ ಆರ್ ಟನಲಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟನಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ಯೂ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಮೇಜಸ್ನ ತೆಗಿಬೋದು. ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಂಗ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಲಿಟ್ರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ಟನ್ಲಿ ಎಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಯ್ತು. ಟನಲಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಟನಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಒಂದು STEM ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಡೂ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ molecular diameter. Okay, we want to calculate molecular size. Okay, molecular size of oleic acid. Okay,
ಓಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಓಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಓಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೌ ಡು ವಿ ಗೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಈಗ ನಮಗೆ ಇರೋ ಇದರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸೋಪಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಪಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಪಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ವಿಡ್ ಅಂದರೆ ಸೋಪಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವಾಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವಿ ಟೇಕ್ 1 cubic centimeter ಆಫ್ ಓಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ OA. OA ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, OA ಈಸ್ ಓಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 cubic centimeter ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ OA. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಸೋಪಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ 20 times ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 20 cubic centimeters ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 cubic centimeter ಓಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ OA. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 cubic centimeter ಆಫ್ OA ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಡಿ 20 cubic centimeter ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ OAಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 1 cubic centimeter ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಫ್ OA ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 cubic centimeter ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಆಫ್ OA ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು 20 cubic centimeter ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ 20 ಆಯ್ತು ಈಗ. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ 20 ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20 cubic centimeter ಆಯಿತು. ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ 1/20. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ 1/20. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ 20 times ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಇದ್ರದ್ದು 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1/20 cubic centimeter ಆಫ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ 1/20 ಓಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫರ್ದರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಟಸ್ಸೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸೋಪಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತೊಗೊಂಡು, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 glass ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಫರ್ದರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ 2 ಅಂತಂದರೆ 2 glasses ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು 20 cubic centimeterಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ 1 glass ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಅದರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ, ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಓಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಆ ಫರ್ದರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಂತಂದರೆ 1 cubic centimeter ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು. ಓಕೆ, ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕರಗಿಸಿ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಓಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಮೋನೋಲೇಯರ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಯಾವ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ? ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ತೊಗೊತೀವಿ ನಾವು ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ವಾಟರ್ ಬಾತ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ವಾಟರ್ ಬಾತ್. ಈ ವಾಟರ್ ಬಾತಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್, ಓಕೆ, ನಾನು ಡಾಟಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಸೌಂಡ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಈಗಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಪೌಡರ್ನ ನೀವು ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಓಕೆ ಪೌಡರ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾತ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸಮ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಪೌಡರ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ,
1/20 ಇಂಟು 20 ಅಂದರೆ 1/20ನ ಇದು ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/400 ನಾವೀಗ. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದು ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಓಕೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ನ ನೀವು ಈ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಓಕೆ, I will just put it like that so that you imagine one drop is being dropped here. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ಯಾವುದು ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ಆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೋಡೋ ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ, ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಥಿನ್ ಲೇಯರ್, ಆ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಫಾರ್ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಗ ನಾನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ಫಿಲ್ಮ್ ಥರ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಅದರದ್ದು ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಏರಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, πr² ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏರಿಯಾದ್ದು. πr ಅಂದರೆ d/2 ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ πd²/4. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಏರಿಯಾ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ವಿ ಮೆಜರ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್. ವಿ ಮೆಜರ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಫರ್ದರ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೀಗ. ಈ ಸೈಜಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ದು ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ 1 ಡ್ರಾಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ v ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್, ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ದು, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಸ್ v ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಅದೇ ಥರ ನಾನು n ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, n ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ NV ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು 100 200 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ವೈಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಟ್ರಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬಕೀಟ್ ಥರ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಅಗಲಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಫರ್ದರ್, ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎಟ್ 1 ಡ್ರಾಪ್ದು ಅದರದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನು. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರನೇ ಇದ್ದು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ದ ಈಚ್ 1 ಡ್ರಾಪಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ, ದಿಸ್ ಈಸ್ V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ NV ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2020 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ 1 ಡ್ರಾಪ್. ಹೌದಾ, V ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ V ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಬಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 1/2020 ಆಫ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಓಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದರದ್ದಿರೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು V ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ n ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ n ಡ್ರಾಪ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಪುಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಹೌದಾ, ಮೋನೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೋನೋಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ದಟ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಯರ್ ಇದು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜನರಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಈಗ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಲೆಂತ್, ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸು, ಇದು ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಓನ್ಲಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್.
ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ n drops the volume, n drops the volume, it is n by 20, nv by 20 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 20 into 20 that is 400. ಓಕೆ, ಅದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಸೇರಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ಒಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಯು ಶುಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಏರಿಯಾ ಯಾವುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಡಯಾಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್, ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಡಯಾಮೀಟರ್ನ ಡಿ/2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪೈ d² by 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ ಎ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಲೆಟ್ ಮಿ ಸೇ ಯು ಓನ್ಲಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಈಗ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಅದರದ್ದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಈ ಅದೇ ಥರನೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಎನ್ನನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಬೈ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ಈ ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ನ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 10⁻⁹ meters, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಓಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಓಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೈಜ್. ನೋ, ಸೊ ನೌ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಬೌಟ್ purchasing a very costly microscope and observe under it and try to calculate what is the length, what is the breadth and all those things. Nothing at all. You simply have solutions and you have some turf, water and lycopodium powder. So using this simple method you can calculate as low as a length of as low as 10⁻⁹ meter. This is nothing but the molecular length anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಜರ್ ಅಪ್ ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು 10⁸ವರೆಗೂ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ ಅವೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೂನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಸನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಇದೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೆಂಗ್ತ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫರ್ದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೆಂಗ್ತ್ಸ್. ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೆಂಗ್ತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೇಂಜ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೆಂಗ್ತ್. ಓಕೆ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10⁻⁻15 meters, 14 ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 10⁻⁻15 meters to 10⁻26 meter ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ 14 ಅಂತಾನೆ ಬರೆಯೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್. 14 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೈಜ್ ಇದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ size of the observable, okay, universe. Okay, observable universe. So as long as the observable universe, ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬರೀ ನೀವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು 10⁻26 meters, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೈಜ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಸಬಾಟೋಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಇದ್ರದ್ದು ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವೀಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ದು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ -15 meters ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, -15 meter ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೆಂಗ್ತ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 mark ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 Fermi ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ 1F, ವಿಚ್ ಈಸ್ 10⁻⁻15 meters. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 1 ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಟು ದ ಸನ್, ಎಷ್ಟು ಅವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ 1 AU ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, 1 AU ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೋನಮಿ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರ ಯಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.496 into 10⁻11 meters. So that is around 10⁻11 meters. 1.496 into 10⁻11 meters. And then you have 1 light year anta barutte. Okay,
ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು 1 LY ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, LY ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಲೈಟ್, ಓಕೆ, ಇನ್ 1 year. ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು 1 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ 9.46 × 10⁻15 meters. ಓಕೆ, 10⁻15 meters. ಇದು 1 ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದಿತ್ತು, 1 parsec ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ, ಓಕೆ, ಇದು ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಸೆಕ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಎವರೇಜ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಪ್ಲೀಸ್, ಅರ್ತ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೆಟಸ್ ಎ, ನಿಮ್ದು ಅರ್ತ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಮ್ಮದು ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅರ್ತ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎವರೇಜ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಇದ್ರದ್ದು ಎವರೇಜ್ ರೇಡಿಯಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಅದು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಎವರೇಜ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ 1 arc ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, 1 arc ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು 1 parsec ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 3.08 × 10⁻16 meters. 3.08 × 10⁻16 meters ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 parsec equal to 3.08 × 10⁻16 meters. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಂಗ್ತ್ಸಲ್ಲಿ. ಲೆಂಗ್ತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಲೆಂಗ್ತ್ನ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಲೆಂಗ್ತ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೆಂಗ್ತ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಂಗ್ತ್ನ ಈ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಅಥವಾ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ನೇಲ್, ಆ ಥರದ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೇರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೂ ಗೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ನಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. But further, going further, what is the range ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is what is the range of lengths. Okay, now after talking about lengths, we shall move on to how do we measure the mass. So measurement of mass ನಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ 1 kg ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 1 kg ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಎಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆವರಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದಿದೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇರಿಡಿಯಮ್ ಅಲೋ. ಇದು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? NPL ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. NPL ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ one of the important institutes of India where this holds the responsibility to maintain all the ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇದರದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅದರಿಂದನೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂಗ್ತ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಅಸೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು 1 kg ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವೆಂಡರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ವೇಟ್ಸ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ, ವೆಂಡರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂ kgs ಅಂದರೆ ಒಂದು 250 grams ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ 1/4 kg ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸೆವರಲ್ 5 kg 10 kg ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಮೋರ್ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫರ್ದರ್ ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಅಟಮಿಕ್, ಇದ್ರದ್ದು ಅಟಮ್ಸ್ದು ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಬಿಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ 1 kg is too big to calculate what is the weight of what is the mass of this one atom or one molecule. So people invented one more, it is called unified atomic mass unit. Okay, unified atomic mass unit anta. So it is represented as U anta ಹೇಳ್ತೀವಿ, it is represented as U. So 1 U equal to ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is
1/12 of the mass of ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಮಾಸು ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಐಸೋಟೋಪ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1/12 of mass of carbon 12 isotope with electrons ಅಥವಾ including electrons ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. including electrons ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ C12 ಐಸೋಟೋಪ್, ಯಾಕಂದರೆ C13 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಓದ್ತೀರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. C12 ಐಸೋಟೋಪ್ದು 1/12 ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ C12 ಐಸೋಟೋಪ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಕಾರ್ಬನ್ 12 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 1 U ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ 1.66 into 10 to the power of minus 27 kg. Now if you want to refer it in terms of the minus 27 ಅಂದರೆ 1.6 into 10 to the power of minus 27 kg ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ 1.66 into 10 to the power of minus 27 kg. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫರ್ದರ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ನಾವು ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಫರ್ದರ್ ಬಿಯಾಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವೇರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫರ್ದರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ like the trajectory of subatomic particles will be used as the indication of what is the weight, what is the mass with which it is moving around, right? ಆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಗ್ರಾಫಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೈಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ವೈಸ್ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ situation here. Okay, so this is about measurement of mass. ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ minus 10 to the power of minus 30 kg to 10 to the power of 55 kg. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಆರ್ ಸಬ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೋಟಾನ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಓಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದು ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್. ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದು ಟೋಟಲ್ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೋಟಾನ್ ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಲೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 10 to the power of minus 30 kg, ಅದು 9 into 10 to the power of minus 31 kg ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 10 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 to the power of minus 30 kg, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಷ್ಟು ರೇಂಜಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 10 to the power 55 kg. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಡರ್, ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಂದರೆ 10 to the power of ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, 10 to the power of ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲೆಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಂಜ್ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 to the power of 2 ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಬೋಯಿಂಗ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, so further we will talk about the range of the measurement of time and measurement of time ನಾವು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ next we will go to the errors and there what is the error and how to deal with the errors, further such things. Okay, those things we will discuss in our next class. Thank you.